تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ قیامت کی نشانی اس ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو کمنٹ کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس زلزلے کی ابتدا اور اسی طریقے سے ویڈیو لاتے رہیں کہ جھٹکوں آپ کے لوگ باعث دیکھیں۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور اس وقت حملہ عورتوں کے حملہ سکیت ہو جائیں گے، اور اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس کی وجہ سے تمام انسان، جانور، چرندے، پرندے، کیڑے مکوڑے مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کے بے نور ہو کر گر پڑیں گے، اور کائنات موت کی آگوش میں چلی جائے گی۔ تو میرے پیارے دوست، قیامت پارٹ 9 میں قیامت کے وقت مالدار مسلمانوں کے اندر دینداری کتنی ہوگی سے لے کر جھوٹ کس کس طرح کے بولیں گے، اور قیامت کی بڑی نشانی پشچم سے سورج کا نکلنے کا مکمل جانکاری بتانے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہاں، ایک لائک، شیئر، کمنٹ کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو میرے پیارے دوست، قیامت کے اس عظیم دن کی خبر تمام علیہ السلام اپنی اپنی امیدوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر حضور نبی ہے اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے، اور میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ اور قرآن مسجد کی سورہ محمد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصبیح عمیر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑا کا لگا ہوا ہے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کے اسلام سے پہلا کا زمانہ یاد کر کے آپ رونے لگے، کیونکہ حضرت مصبیح عمیر رضی اللہ تعالیٰ لانے سے پہلے بڑے ملائم اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے، اور پینے کے ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر جیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے چھپا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تو ہم آج کے مقابلے میں بہتر ہوں گے، کیونکہ عبادت کے لیے ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس دن کے مقابلے میں آج ہی اچھے ہو، کیونکہ ظاہر میں اگر چاہے غریب ہو لیکن ایمان کی دولت سے اللہ مال ہو، اور اس زمانے میں ظاہر طور پر مالدار ہوں گے لیکن ایمان کے اعتبار سے مفلس رہیں گے، اور حقیقت میں آج وہی زمانہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو خدا نے دولت دی ہے، اور اتنی دی ہے کہ اگر عمر بھر بھی نہ کمائے اور دین ہی کے کاموں میں لگے رہے تو انہیں تنگ دستی پیش نہیں آ سکتی، اور حضرت صحابہ کے قول کے مطابق عبادت ہی میں سارا وقت خرچ کر سکتے ہیں۔ افسوس، انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر نہیں، البتہ اچھے اچھے کھانے اور عمدہ عمدہ پہننے کا دھیان ضرور ہے، اسکول جانے کا لباس الگ، بازار جانے کا جوڑا الگ، رات کا الگ، اس طرح طرح کے کھانے اور سالن پک رہے ہیں، اور بس اسی میں مست ہے۔ اس عیش و عشرت کی وجہ سے خدا کے سامنے تو جھکنا دور کی بات، کبھی جھکنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ بہتات کا زمانہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا، آج ہی تم اچھے ہو کہ تنگ دستی کے باوجود دین پر جمے ہوئے ہو۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی، اور تم دنیا میں اسی طرح پھنس جاؤ گے۔ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کر دے گی جس طرح انہیں برباد کر دیا گیا تھا۔ اس لیے غور کی قابل بات یہ ہے کہ مالدار تو اس لیے دیندار نہیں کہ ان کے پاس مال ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کل کے غریب بھی دن سے اتنا ہی دور ہے جتنے مالدار، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وجہ یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں رہا، نہ مالدار گھرانوں میں نہ غریبوں کے جھونپڑوں میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرو، کیونکہ تم میں یعنی محمد میں سب سے اچھے لوگ یہی ہے۔
फिर इसके बाद वे अच्छे होंगे जो इनके बाद आएंगे, और उसके बाद झूठ फैल जाएगा। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसान बेकर कसम दिलाए, कसम खाएगा और बेगैर गवाह बनाए, गवाही देंगे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जो हजरत अब्बू हुरैरे रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की गई है कि फिर इनके बाद ऐसे लोग आ जाएंगे जो मोटा होने को पसंद करेंगे। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि फिर ऐसे लोग आ जाएंगे कि उनकी गवाही उनकी कसम से आगे बढ़ेगी और उनकी कसम उनकी गवाही से आगे बढ़ेगी। तो इन रिवायतों को जमा तब करने से मालूम हुआ कि तब अताबीन के द्वार के बाद झूठ इतना हो जाएगा कि बात बात में बिला वजह और काम का झूठी कसम खाया करेंगे। बिना जरूरत बोलने का मर्ज इतना फैल जाएगा कि बेगैर गवाह बनाए गवाह बनकर खड़े हो जाया करेंगे कि ये वाकया मुझे भी मालूम है और जब ये किस्सा पेश आया तो मैं भी मौजूद था। हालांकि उसे उस वाक्य को खबर भी ना होगी और झूठी कसम और झूठी गवाही का इतना रिवाज हो जाएगा कि गवाही कसम से पहले जुबान से निकालने की कोशिश करेगी और कसम गवाही से पहले जुबान पर आना चाहिए। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते थे कि आगे जमाना यकीनी तौर पर ऐसा ही आएगा कि शैतान इंसानी शक्ल में आकर लोगों को झूठी बातें सुनाएगा। इसकी बातें सुनकर लोग अलग अलग हो जाएंगे। जब उनमें से कोई शख्स उसकी बातों को दूसरों से रिवायत करेगा तो कहेगा कि मैंने ये बात ऐसे शख्स से सुनी है जिसे चेहरे से पहचानना है मगर नाम नहीं जानता। इसलिए ऊपर की हदीस में यही इरशाद है कि मोटा होने को ज्यादा पसंद करें, यानी आखिर तक की फक्र उनके दिल से जाती रहेगी और खुदा के सामने जवाबदेही का डर ना होगा। और इसी बेफिक्री की वजह से बेतहाशा रोगनदार माल खा खा कर मोटे हो जाएंगे। खाना पीना और माल जमा करके फूलना ही इनकी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाएगा। और हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने एक दिन मुंह से आतिश का मुंह से सूरज छुप जाने के बाद फरमाया, तुम जानते हो ये कहाँ जाता है? तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। इस पर आपने इरशाद फरमा चाहा कि बेशक ये सूरज चलते चलते अर्श के नीचे पहुंचकर खुदा को सजदा करता है और आदत के मुताबिक पूर्व से निकलने की इजाजत चाहता है और उसे इजाजत दे दी जाती है। और ऐसा भी होने वाला है कि एक दिन ये सजदा करेगा और उसका सजदा कबूल ना होगा और पूरब से निकलने की इजाजत चाहेगा और इजाजत नहीं दी जाएगी और कहा जाएगा कि जहां से आया है वहीं वहां वापस लौट जा। तो चुनांचे सूरज वापस होकर की तरफ से निकलेगा। फिर फरमाइए कि सूरज अपने ठिकाने को जाता है। इसका यही मतलब है कि अपने मुकर्रर ठिकाने तक जाकर से निकलता है। और इसका ठिकाना अर्श के नीचे है। बुखारी और मुस्लिम हदीस मुबारक के अलावा दूसरी हदीसों में भी कयामत के करीब पश्चिम से सूरज निकलने का जिक्र आया है। जैसे हजरत सफवान बिन अस्साल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाई कि सुबह अल्लाह ताला ने पश्चिम में तौबा का एक दरवाजा बनाया है जिसकी चौड़ाई 70 साल की दूरी है, यानी वह इतना चौड़ा है कि उसकी तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए 70 साल की जरूरत है। और यह दरवाजा उस वक्त तक बंद ना होगा जब तक पश्चिम से सूरज ना निकले। फिर फरमाए कि जब सूरज पश्चिम से निकल आएगा तो न काफिर का मुमीन हो जाना कबूल होगा और ना ही किसी ईमान वाले की गुनाहों से तौबा कबूल की जाएगी। बुखारी मुस्लिम के एक हदीस में यह साफ तसरी आई है कि जब सूरज को मगरिब से निकला हुआ देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे और उस वक्त किसी का ईमान या तौबा कबूल ना हो। और हजरत अबू मूसा रज़िया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला सुबह रात को खुदा अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर ले और बिला सुबह दिन को खुदा हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर ले जब तक सूरज पश्चिम से ना निकले हैं। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए कि सूरज के पश्चिम से निकलने से पहले जो कोई तौबा करेगा खुदा ताला उसकी तौबा कबूल करेगा। और पथुल भारी में से एक हदीस नकल की है कि मगरिब से सूरज निकलने के बाद कयामत तक किसी का ईमान या तौबा कबूल ना होगी और एक रात इतनी लंबी होगी कि मुसाफिर चलते चलते घबरा जाएंगे और बच्चे सोते सोते उगता जाएंगे और जानवर जंगल जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, लेकिन सूरज हरगिज न निकलेगा। यहाँ तक कि लोग डर और घबराहट से बेकरार होकर रोने पीटने और तौबा करने लगेंगे।
ये रात 3-4 रातों के बराबर लंबी होगी और लोगों की साथ घबराहट के वक्त थोड़ी सी रोशनी लेकर पश्चिम की तरफ से सूरज निकल आएगा और उस वक्त उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसे ग्रहण के वक्त चांद की होती है। और धुरे मंसूर में एक रिवायत नकल की है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब से निकलकर जब सूरज बीच आसमान में पहुंच जाएगा तो वापस लौट आएगा और मगरिब ही में डूबकर दस्तूर के मुताबिक पूरब से निकलेगा और मगरिब से सूरज निकलने के बाद ही 20 साल इंसान और जिंदा रहेंगे, फिर कयामत आएगी और जिस दिन मगरिब से सूरज निकलकर वापस होकर डूबेगा उससे दूसरे दिन सफा पहाड़ जो मक्का के करीब है जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक अनोखी शक्ल का जानवर दाबे तो लर्ज निकलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ये है कयामत की निशानी भाई लोग, अब अस्सलाम जब वालेकुम। देखिए और कमेंट करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें।